In last lecture, we have seen the velocities, minimum possible velocities of object in vertical circular motion at top position, bottom position and mid position. At top position, that is at A, VA, that is minimum speed at A is equal to root RG. At bottom point B, the minimum speed is under root 5 RG. At midpoint C, the minimum speed is under root 3 RG. Root RG, root 3 RG and root 5 RG. These are the minimum speeds at top position, mid position and bottom position. Now we have to find out the tensions at different positions in VCI. At A, B, C, we have to find out tensions in the string. First, we will find out tension at point A, which is TA. Okay, to find TA, we consider the equation first, which was tension plus mg, TA plus mg is equal to mva square upon r. We know how this equation is obtained. TA plus mg both provide the centripetal force mva square upon r. Here TA plus mg equal to mva square upon r. We have to find out TA, which is equal to mva square upon r minus mg, which is equal to m into what is va, velocity at point A. We know its value, which is root rg. Va is root rg. So here we are taking
Now we have to find out tension at point C, that is midpoint. To find tension at point C, we have to find first how to find the tension at any arbitrary position. Tension at any arbitrary position can be find out by see here, D is the any arbitrary point. D is any point on this circle. Now tension in the string at this point is along the string towards the center TD. Then weight of the object is in vertically downward direction. TD is the tension in the string at point D, which is towards the center. Weight is vertically downward. Now what happens? Weight is resolved in two components, mg cos theta and mg sin theta. TD and mg cos theta are equal and opposite, and mg sin theta is along the tangent to the point D. Mg cos theta is along the string in outward direction, and mg sin theta is along the tangent at point D. Theta is the angle made by the string with vertical, that is y-axis. Theta is the angle made by the string with y-axis. Okay, see here what happens. TD minus mg cos theta is equal to mvd square upon r. D is any arbitrary point. Velocity at point D is Vd. Td, this is the tension in the string. It is towards the center, and centripetal force is also towards the center. So this is positive, and as it is opposite to that, it is taken as negative. TD is positive, mg cos theta is negative. TD minus mg cos theta is equal to centripetal force towards the center, m into Vd square upon r. So TD equal to mvd square upon r plus mg cos theta. आता हा जो फॉर्म्युला आहे TD, इथे D म्हणजे कोणताही आपण एक पॉईंट घेतलाय, या सर्कलवरचा कोणताही एक पॉईंट आहे. आता इथे D नाव दिलंय. सपोज तुम्हाला कोणत्याही पॉईंटला सपोज टेन्शन फाइंड आउट करायचं आहे, तर तुम्ही काय कराल, तर T इक्वल टू फॉर्म्युला काय असेल, mv स्क्वेअर अपॉन r प्लस mg cos थीटा. आता इथे v म्हणजे काय असणार आहे, तर या कोणत्याही पॉईंटला असणारं त्या ऑब्जेक्टचं स्पीड. ओके, mvd स्क्वेअर अपॉन r प्लस mg cos थीटा. आणि थीटा काय असणार आहे, थीटा इज द अँगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल. स्ट्रिंगनं वर्टिकल सोबत केलेला अँगल, तो म्हणजे काय असणार आहे, थीटा असणार आहे. फ्रॉम दिस फॉर्म्युला यू कॅन फाइंड आउट टेन्शन ॲट एनी पॉईंट. कोणत्याही पॉईंटला तुम्ही या फॉर्म्युल्यावरून टेन्शन फाइंड आउट करू शकता. सपोज आपण याच फॉर्म्युल्याचा यूज केला कशासाठी, तर टेन्शन ॲट सी फाइंड आउट करण्यासाठी. टेन्शन ॲट सी म्हणजे काय आहे, तर टी सी फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, टी सी फाइंड आउट करण्यासाठी आपण हा फॉर्म्युला घेतला, एम इंटू व्ही सी स्क्वेअर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा. एम इंटू व्ही सी किती आहे बघा, या पॉईंटला असणारं स्पीड हे किती असतं, रूटमध्ये 3r. बरोबर, या पॉईंटला स्पीड किती आहे, रूट 3r. त्याचा स्क्वेअर केला की किती आला, 3r अपॉन आर प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा किती असेल बघा, ही आहे स्ट्रिंग. सी पॉईंटला स्ट्रिंग इथं आहे अशी, आणि तिनं वर्टिकल म्हणजे वाय ॲक्सिस त्याच्यासोबत अँगल किती केला आहे, 90 डिग्री. म्हणजे थीटा किती असेल, 90 डिग्री. आता एम आर आर कॅन्सल झाला, इथे काय आला, 3mg प्लस एम जी कॉस 90 किती असेल, 0. आणि त्याच्यामुळे फायनल आन्सर काय येईल, तर 3mg. Tension at point C is equal to 3mg. Before we have find out tension at point A. Tension at point A is 0. Tension at point B is 6mg. Tension at point C is 3mg. And from this formula we can find out tension at any point.
where V is the tension at speed at that point, and theta is the angle made by string with vertical. What is formula? mv square upon r plus mg cos theta. Okay, from this formula we have find out tension at the midpoint where theta is 90 and v is root 3 rg. Okay, so we have to note down the following points. First, see here I am drawing a circle. Here this is top position, this is mid position, this is bottom position. Here minimum speed is root rg and tension is 0. Here minimum speed is root 3 rg and tension is 3 mg. Here minimum speed is root 5 rg and tension is 6 mg. Note these values. Top speed root rg, tension is 0. Middle position speed is root 3 rg, tension is 3 mg. Bottom position speed is root 5 rg and tension is 6 mg. Difference between tension at bottom point and highest point is 6 mg. Okay, now here we have seen that object is tied to a string. Now we are going to see that object is tied to a rod. सपोज एखादा ऑब्जेक्ट हा रॉडला कनेक्ट केलेला असेल तर त्या केसमध्ये काय होईल हे आपल्याला बघायचं आहे. आता बघा, मगाशी एक एक्झाम्पल दाखवलं मी की स्ट्रिंग ही कनेक्टेड आहे कशाला, ऑब्जेक्ट आणि स्ट्रिंग कनेक्टेड आहेत आणि ती स्ट्रिंग आपण अशी विरल केलेली होती. आता आपण काय करणार आहे की ऑब्जेक्ट हा सपोज कोणाला कनेक्टेड आहे, ऑब्जेक्ट कनेक्टेड टू रॉड असेल. ऑब्जेक्ट सपोज रॉडला कनेक्ट केला तर काय होईल बघा, चेंजेस काय होतील. सपोज हे रॉड आहे, ह्या रॉडला इथे आपण एखादा ऑब्जेक्ट कनेक्ट केला आणि तो असा व्हर्टिकल सर्कलमध्ये रिव्हॉल्व होतोय. ओके, तर या केसमध्ये काय होईल बघा, सपोज इथे ऑब्जेक्ट आहे आणि ही झाली त्याची टॉप पोझिशन. इथे आला, ही कोणती पोझिशन आहे, मिड पोझिशन. ही कोणती आहे, बॉटम पोझिशन. ओके, आता चेंज काय होतो बघा. सपोज तुम्ही स्ट्रिंग अशी पकडलीत, स्ट्रिंग पकडलेली आहे आणि इथं ऑब्जेक्ट आहे आणि ऑब्जेक्टचं सपोज स्ट्रिंगला कनेक्टेड असेल आणि स्पीड 0 झालं टॉप पोझिशनला, तर तो काय होईल, खाली पडेल. बरोबर, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन त्याचं पॉसिबल आहे का, स्ट्रिंगला कनेक्टेड आहे आणि वर गेल्यावर स्पीड 0 झालं, तो मोशनमध्येच नाही गेला तर तो तिथून खाली येणार आहे. पण सपोज तो तुम्ही रॉडला कनेक्ट केला आहे तर काय होईल बघा, रॉडला इथे ऑब्जेक्ट कनेक्टेड आहे, इथं जरी स्पीड 0 झालं तरी तो ऑब्जेक्ट खाली पडतो का, नाही. म्हणजे रॉडला जर ऑब्जेक्ट कनेक्टेड असेल तर हे पॉसिबल आहे की टॉपला मिनिमम स्पीड हे 0 असू शकतं. बरोबर, पण स्ट्रिंगसाठी ते पॉसिबल नाही. जर तो रॉडला कनेक्टेड असेल तर मिनिमम स्पीड ॲट टॉप किती असू शकतं, 0. बरोबर, आता जसं आपण मगाशी 3 पोझिशन घेतलेल्या होत्या. फर्स्ट पोझिशन कोणती होती, वर ए, इथे सेकंड पोझिशन कोणती होती, बॉटमला बी, आणि मिड पॉइंटला कोणती होती, सी. आणि इथे आपण काय केलं होतं, स्ट्रिंग कनेक्टेड आहे असं अज्युम केलेलं होतं. आता इथं काय बघूयात की जर रॉडला मास कनेक्ट केलेला असेल आणि ते व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये आहे तर काय होऊ शकतं, तर टॉपला वेलॉसिटी मिनिमम असेल म्हणजे 0 असेल तरीसुद्धा याचं व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन पॉसिबल आहे. याचा अर्थ काय की वेलॉसिटी ॲट पॉइंट ए व्हॅन द ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू रॉड मे बी 0 असू शकते, ही त्याची मिनिमम स्पीड झाली. आता मगाशी आपण जसं व्ही बी फाइंड आउट केलं, व्ही बीची व्हॅल्यू मगाशी किती होती, √5 rg. बॉटमला किती व्हॅल्यू होती, 5 rg. आता फर्स्ट आपण इथे व्ही ए इक्वल टू 0 लिहितोय. सेकंड आपल्याला व्ही बी फाइंड आउट करायचं आहे. व्ही बी फाइंड आउट करताना आपण तेच इक्वेशन घेऊयात, टोटल एनर्जी ॲट ए इक्वल टू काय असेल, टोटल एनर्जी ॲट बी. कायनेटिक एनर्जी ॲट ए प्लस पोटेन्शियल एनर्जी ॲट ए इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ॲट बी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी ॲट बी.
कायनेटिक एनर्जी ॲट ए काय असेल, हाफ एम व्ही ए स्क्वेअर. पोटॅन्शियल एनर्जी ॲट ए काय असेल, एम जी इंटू 2r. 2r का आलं, एम जी एच म्हणजे हाईट, हाईट एची बॉटमपासून किती आहे तर हे डिस्टन्स म्हणजे आहे 2r, इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ॲट बी हाफ एम व्ही बी स्क्वेअर आणि प्लस पोटॅन्शियल एनर्जी ॲट बी इज 0. ओके, देन एम गेट कॅन्सल्ड, व्ही ए स्क्वेअर हाफ व्ही ए स्क्वेअर मायनस व्ही बी स्क्वेअर, नाही हाफ व्ही बी स्क्वेअर मायनस व्ही ए स्क्वेअर असं घेऊयात आपण. हाफ कॉमन काढला, व्ही बी स्क्वेअर ही टर्म जी आहे आपण तिकडे टाकूयात, म्हणजे हाफ एम व्ही ए स्क्वेअर इकडे आला, एम सगळीकडे कॅन्सल झाला, तर काय येईल बघा, हाफ इंटू इथला व्ही बी स्क्वेअर फर्स्ट येईल, हा व्ही ए स्क्वेअर पलीकडे गेला की काय होणार आहे, मायनस, मग मायनस व्ही ए स्क्वेअर इज इक्वल टू काय असेल, 2gr. देन हा 2 इथे जाईल, काय येईल बघा, व्ही बी स्क्वेअर मायनस व्ही ए स्क्वेअर इक्वल टू 4rg. व्ही बी स्क्वेअर मायनस व्ही ए किती आहे बघा इथे 0, 0 पुटअप केली 4rg. मग व्ही बी स्क्वेअर किती आला 4rg. व्हॉट इज व्ही बी, व्ही बी इक्वल टू अंडर रूट 4rg. नोट दॅट velocity at point A, that is top position, when object is connected to a rod, at top position velocity is 0, at bottom position velocity is under root 4rg. Now we have to find out velocity at point C, that is mid position, C point. इथे velocity किती आली आता, VA इक्वल टू किती आली 0, इथे VB किती आहे रूट 4rg. VC फाइंड आउट करायची आहे. VC फाइंड आउट करण्यासाठी टोटल एनर्जी ॲट C इक्वल टू टोटल एनर्जी ॲट B असं घेऊयात. कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटॅन्शियल एनर्जी ॲट C इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ॲट B प्लस पोटॅन्शियल एनर्जी ॲट B. कायनेटिक एनर्जी ॲट C इज हाफ एम व्ही सी स्क्वेअर प्लस एम जी आर. सी पॉइंटला पोटॅन्शियल एनर्जी एम जी एच असेल, एच म्हणजे सीचं डिस्टन्स बॉटमपासूनचं डिस्टन्स आहे किती आर, इक्वल टू हाफ एम व्ही बी स्क्वेअर प्लस पोटॅन्शियल एनर्जी 0. देन एम गेट कॅन्सल. आता काय होईल बघा, व्ही बी स्क्वेअर हाफ कॉमन काढूयात मगासारखा, हाफ व्ही बी स्क्वेअर मायनस व्ही सी स्क्वेअर इज इक्वल टू आर जी. व्ही बी स्क्वेअर मायनस व्ही सी स्क्वेअर इक्वल टू 2rg. कसं केलं बघा, हाफ एम व्ही बी स्क्वेअर, हे सगळे एम कॅन्सल होणार आहेत, हाफ व्ही बी स्क्वेअर राहिला, हा हाफ व्ही सी स्क्वेअर हा इकडे नेला की तो मायनस झाला, हाफ कॉमन काढला दोघांच्यातून, व्ही बी स्क्वेअर मायनस व्ही सी स्क्वेअर राहिला इक्वल टू आर जी. मग व्ही बी स्क्वेअर मायनस व्ही सी स्क्वेअर इक्वल टू हा 2 इकडे मल्टिप्लाय झाला 2rg. देन व्ही सी स्क्वेअर आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे, इक्वल टू व्ही बी स्क्वेअर प्लस 2rg. व्हॉट इज व्ही बी, व्हॉट इज व्ही बी अंडर रूट 4rg. इथे येईल 4rg प्लस 2rg विच इज इक्वल टू 6rg. व्हॉट इज व्ही सी अंडर रूट 6rg. velocity at midpoint is 6rg, root 6rg. Here VB square minus VC square equal to 2rg. We have to find out VC square. VC square goes here and 2rg comes here. So VB square minus 2rg. इथे VB किती आहे तर रूट 4rg, त्याचा स्क्वेअर केला तर 4rg आला, हा मायनस 2rg होईल, इथे व्हॅल्यू किती येईल 2rg, इथे व्हॅल्यू येईल 2rg. बघा VB स्क्वेअर मायनस VC स्क्वेअर इक्वल टू 2rg आहे. VC स्क्वेअर म्हणजे ही टर्म इकडे राईटला गेली, ही टर्म इकडे आली, सबट्रॅक्ट झाली, VB स्क्वेअर मायनस 2rg. VB आहे रूट 4rg, स्क्वेअर केला 4rg आला, मायनस 2rg, 4 मायनस 2 2rg, VC equal to under root 2rg. Note that at highest point velocity is 0. At bottom point velocity under root 4rg. At midpoint velocity is under root 2rg. Okay, this is when object connected to a rod.
ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस रॉडला कनेक्ट केला जाईल, टॉपला वेलॉसिटी 0, मिडलला √2r_g, बॉटमला √4r_g. पण तोच ऑब्जेक्ट सपोज स्ट्रिंगला कनेक्ट केला जाईल, तर स्ट्रिंगला कनेक्ट केल्यानंतर इथे येते √r_g, इथे येते √3r_g आणि इथं किती असते √5r_g. हा चेंज लक्षात ठेवायचा. त्यानंतर टेन्शनचं काय होईल, तर इथे टेन्शन्स इथं किती होतं 0, इथं किती होतं 6 mg. टेन्शनमधला हा जो डिफरन्स होता TB मायनस TA इक्वल टू 6 mg, हा डिफरन्स इकडे सुद्धा सेम राहील, TB मायनस TA इक्वल टू 6 mg. हे कोणासाठी आहे इथं स्ट्रिंगसाठी आणि हे कोणासाठी बघतोय आपण रॉडसाठी. ओके, स्ट्रिंगसाठी ह्या वेलॉसिटीच्या व्हॅल्यू, रॉडसाठी या वेलॉसिटीच्या व्हॅल्यू आहेत. टेन्शनमधला डिफरन्स स्ट्रिंगसाठी 6 mg आहे बॉटम आणि हायेस्ट पॉईंटमधला, आणि तोच डिफरन्स 6 mgच आहे कोणासाठी रॉडसाठी. ओके, आता हा पॉईंट सगळ्यांना क्लिअर झाला का बघा. फर्स्ट एक्झाम्पल आपण बघितलं, पॉईंट मास अंडरगोईंग VCM, पॉईंट मास अंडरगोईंग VCM अंडर ग्रॅव्हिटी. त्याच्यामध्ये 2 केसेस होत्या. फर्स्ट केस मास कशाला कनेक्ट केलेला आहे स्ट्रिंगला, आणि सेकंड केसमध्ये मास कशाला कनेक्ट केलेला आहे तर बघतोय स्पियर ऑफ डेथ. जसं याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण वॉल ऑफ डेथ बघितलं, तसं आता इथे आपण काय बघणार आहे स्पियर ऑफ डेथ. स्पियर ऑफ डेथ म्हणजे सगळ्यांनी बघितलं असेल सर्कसमध्ये वगैरे असा एक स्पियर असतो आणि त्या स्पियरमध्ये एक बाईक आहे. ती बाईक अशी सुरुवातीला इथून त्याचं मोशन चालू होतं असं हॉरिझॉन्टल सर्कलमध्ये. हॉरिझॉन्टल सर्कलमध्ये फिरता फिरता तो पर्सन जो आहे ती व्हेकल या अशा व्हर्टिकल सर्कलमध्ये फिरवायला लागतो. बरोबर, सगळ्यांना आठवलं का बघा. सर्कसमध्ये वगैरे असा एक स्पियर ऑफ डेथ असतो आणि त्याच्यामध्ये व्हेकल ही तिचं मोशन जे आहे पहिल्यांदा बॉटम पॉईंट पासून चालू होतं, असं सर्कलमध्ये मोशन करता करता हॉरिझॉन्टल सर्कलमध्ये फिरता फिरता तो जो पर्सन आहे व्हेकल चालवणारा तो कुठे चालवतो नंतर व्हर्टिकल सर्कल्समध्ये चालवायला लागतो. बरोबर, आता इथे काय चेंज झाला बघा. स्ट्रिंग मासला मास स्ट्रिंगला कनेक्ट केलेलं आहे ते एक्झाम्पल आणि स्पियर ऑफ डेथचं एक्झाम्पल, या 2 एक्झाम्पल्समध्ये एकच चेंज आहे. तो चेंज काय बघा, ज्या वेळेस आपण स्ट्रिंगला मास कनेक्ट केला आणि ती व्हिरल केली त्यावेळेस इथे काय असतं स्ट्रिंगमध्ये टेन्शन असतं. तो इथं सपोज स्टोन आहे आणि ही स्ट्रिंग आहे, तर इथं काय असणार आहे स्ट्रिंगमध्ये टेन्शन असणार आहे. पण आता हे एक्झाम्पल आपण बघतोय स्पियर ऑफ डेथचं. याच्यामध्ये काय होईल, सपोज ती व्हेकल इथं पोहोचली टॉपला व्हेकल पोहोचल्यानंतर व्हेकल टॉपला पोहोचलेली आहे, काय होईल बघा, त्या व्हेकलचं वेट आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये, वेट आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये. आता हा जो सरफेस आहे हा स्पियर आहे, हा स्पियर या व्हेकलवर काय एक्झर्ट करेल नॉर्मल रिॲक्शन. बरोबर, ही नॉर्मल रिॲक्शन कुठे असेल स्पियरला, म्हणजे त्या सरफेसला कशी असेल परपेंडिक्युलर. म्हणजे इथं जो सरफेस आहे त्यानं याच्यावर एक्झर्ट केलेली नॉर्मल रिॲक्शन ही सरफेसला कशी असेल परपेंडिक्युलर. म्हणजे असा सरफेस आहे, असा सरफेस आहे इथं आणि या सरफेसला इथं खाली व्हेकल आहे. तर व्हेकलचं वेट आहे डाऊनवर्ड आणि या सरफेसनं व्हेकलवर एक्झर्ट केलेली नॉर्मल रिॲक्शन सुद्धा कुठे असणार आहे तर डाऊनवर्ड असणार आहे. ज्या वेळेस व्हेकल इथं पोहोचेल त्यावेळेस काय होईल बघा, व्हेकलचं वेट कुठे आहे डाऊनवर्ड आहे, या स्पियरमध्ये आतमध्ये इथं व्हेकल आहे. सरफेस त्या व्हेकलवर रिॲक्शन एक्झर्ट करेल, ती कुठे असेल अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये. ज्या वेळेस तो इथं पोहोचेल, व्हेकल इथं आहे आता, त्यावेळेस व्हेकलचं वेट कुठे डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये आणि या सरफेसनं या व्हेकलवर एक्झर्ट केलेली रिॲक्शन ही कुठे आहे इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर. आता सगळ्यांनी ऑब्झर्व करा की स्ट्रिंग आणि मास हे जे एक्झाम्पल याच्या आधीचं आपण बघितलं त्याच्यामध्ये जिथं जिथं N आहे नॉर्मल रिॲक्शन तिथं काय होतं स्ट्रिंगमध्ये असणारं टेन्शन. म्हणजे या एक्झाम्पलमध्ये फक्त चेंज काय आहे तर टेन्शनला रिप्लेस कुणी केलं तर नॉर्मल रिॲक्शननी. टेन्शन इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल रिॲक्शन एक्झर्टेड बाय द सरफेस ऑन द व्हेकल. बाकी सगळं काय असेल सेम असेल. ओके, तर आता याच्यामध्ये काय होईल बघा,
ज्या वेळेस स्मॉल सर्कलमध्ये, आता हा तो स्पियर आहे, स्पियर ऑफ डेथ. या स्पियर ऑफ डेथमध्ये सपोज हे छोटं सर्कल आहे, ह्या सर्कलमध्ये ती व्हेकल पहिल्यांदा रिव्हॉल्व होतीये. किंवा तुम्ही हे असंही घेऊ शकता की हे व्हर्टिकल मोशन आहे, सपोज हे छोटे सर्कल्स आहेत आणि हे जे आहे हे त्याचं मोठं सर्कल आहे. हे स्मॉलर सर्कल आणि हे जे आहे हे लार्जर सर्कल. ह्याची रेडियस आपण कॅपिटल आर घेऊयात आणि ह्याची स्मॉल आर घेऊयात. मला सांगा याच्यामध्ये कोणती व्हॅल्यू मोठी आहे? कॅपिटल आर. स्मॉल आर त्याच्यापेक्षा लहान आहे. आता इथं काय होईल बघा, व्हेकल ज्या वेळेस या छोट्या सर्कलवर मूव्ह होतीये, सपोज आपण टाइम घेतला 5 मिनिट्स. टाइम किती घेऊया आपण? 5 मिनिट. आता 5 मिनिट टाइम घेतला, 5 मिनिट सपोज व्हेकल या छोट्या सर्कलमध्येच रिव्हॉल्व होतीये, तर काय होणार बघा, 5 मिनिटामध्ये या व्हेकलचे इथं रिव्हॉल्युशन्स जास्त होते. पण तेच 5 मिनिट सपोज व्हेकल या राऊंडवर फिरतीये, मोठ्या राऊंडवर, सेम टाइम आहे, 5 मिनिट इथं फिरतीये किंवा 5 मिनिट इथं रिव्हॉल्व होतीये, काय होईल बघा, हे सर्कल मोठं आहे याचा अर्थ डिस्टन्स जास्त कव्हर करायचं आहे. डिस्टन्स जास्त कव्हर करायचं आहे, टाइम तेवढाच आहे, म्हणजे रिव्हॉल्युशन्सची संख्या काय होणार? कमी होणार. म्हणजे काय, ज्यावेळेस स्मॉल सर्कलमध्ये व्हेकल रिव्हॉल्व होईल त्यावेळेस सेम टाइमसाठी नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स काय असतील? जास्त. आणि ज्यावेळेस व्हेकल लार्ज सर्कलमध्ये रिव्हॉल्व होईल त्यावेळेस सेम टाइमसाठी नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स कमी असतील. आता नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स म्हणजे काय? तर फ्रिक्वेन्सी. नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स म्हणजे काय असतात? फ्रिक्वेन्सी असते. आता आपल्याला माहिती आहे की अँग्युलर स्पीड व्हेकलचं लेंथ आहे, विच इज इक्वल टू काय असतं? ओमेगा. इक्वल टू काय असतं? 2πn. म्हणजे ओमेगा कशावर डिपेंड आहे? एन वर. एन ची व्हॅल्यू ग्रेटर असेल तर ओमेगा काय असणार? ग्रेटर. म्हणजे सपोज नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन जास्त आहेत तर अँग्युलर स्पीड काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. आता सपोज नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स कमी असतील तर अँग्युलर स्पीड सुद्धा काय असेल? कमी असेल. आता व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे, लार्जर सर्कल आहे, लार्जर सर्कल. ओके, लार्जर सर्कलसाठी मोठं सर्कल आहे, त्याच्यामध्ये रिव्हॉल्व होताना रिव्हॉल्युशन्स काय होणार आहेत? एन ची व्हॅल्यू कमी असेल, लेस असेल, बरोबर? एन कमी असेल. त्यानंतर एन कमी आहे त्याच्यामुळं ओमेगा सुद्धा काय असेल? कमी असेल. ओके, या मिनिममच्या ऐवजी आपण लेस असं म्हणूयात. दोन्ही पण काय असतील? लेस. फ्रिक्वेन्सी लेस, ओमेगा लेस. देन व्ही इक्वल टू आर ओमेगा असं रिलेशन आहे, आपल्याला माहिती आहे. व्ही इक्वल टू काय असतं? आर ओमेगा. सपोज ओमेगा लेस आहे, आर ग्रेटर आहे, मग व्ही ची व्हॅल्यू काय असेल? ग्रेटर असेल, बरोबर? जर ओमेगा कमी असेल तर व्ही ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? ग्रेटर असणार आहे. सपोज तुम्ही स्मॉलर सर्कल कन्सिडर करताय, छोटे सर्कल, तर या सर्कलसाठी काय होईल बघा, इथं फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू काय असेल? मोअर. म्हणजे या छोट्या सर्कलमध्ये रोटेशन्स जास्त परफॉर्म केले जातील, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी काय असेल? मोअर. फ्रिक्वेन्सी मोअर असल्यामुळे ओमेगा मोअर असेल आणि व्ही ची व्हॅल्यू लेस असेल. ओके, हे नोट डाऊन करायचं सगळ्यांनी. काय सांगितलं बघा, स्पियर ऑफ डेथमध्ये ज्या वेळेस तुम्ही स्मॉलर सर्कलमध्ये रिव्हॉल्व करताय, स्मॉलर सर्कलमध्ये रिव्हॉल्व करताना नंबर ऑफ रोटेशन्स जास्त होतील आणि त्याच्यामुळं फ्रिक्वेन्सी, स्मॉलर सर्कलसाठी नंबर ऑफ रोटेशन जास्त असतील त्याच्यामुळे फ्रिक्वेन्सी मोर असेल. फ्रिक्वेन्सी मोर असल्यामुळे अँग्युलर स्पीड मोर असेल आणि लिनियर स्पीड हे काय असेल? लेस असेल. ओके, फॉर स्मॉलर सर्कल angular speed is more and linear speed is less. Then for larger circle number of rotations are less. Larger circle साठी काय होतं? number of rotations कमी असतात. Therefore frequency is less. Angular speed is less. Therefore linear speed is greater. Okay. For smaller and larger circle we have seen that smaller circle साठी angular speed जास्त आहे आणि लिनियर स्पीड कमी आहे, आणि लार्जर सर्कलसाठी अँग्युलर स्पीड कमी आहे आणि लिनियर स्पीड जास्त आहे. ओके, देन वी आर सीइंग थर्ड ॲप्लिकेशन ऑफ VCM
Third application of VCM is car at थर्ड ॲप्लिकेशन आपण बघतोय की कार ॲट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओव्हर अ ब्रिज. आता याच्यामध्ये कार कुठे आहे बघा, सपोज हा एक ब्रिज आहे, ब्रिज. या ब्रिजवरनं त्या कारला ट्रॅव्हल करायचं आहे. कार कुठे पोहोचली आहे? टॉपला. कुणाच्या टॉपला? कॉन्वेक्स. हा याचा शेप कसा आहे बघा, कॉन्वेक्स शेप आहे आणि त्याच्या टॉपला कार आहे आत्ता. तर याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे की इथे स्पीड काय असायला पाहिजे कारचं. आता इथं बघा, सपोज हे इथं कार आहे या पॉइंटला, कॉन्वेक्स शेपवर टॉप पोझिशनला आहे. कारचं वेट हे कुठे असेल? व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये. किती आहे ते? mg आहे. ज्या वेळेस कार स्वतःचं वेट या सरफेसवर एक्झर्ट करेल ब्रिजवर, त्यावेळेस तो ब्रिज तिच्यावर काय एक्झर्ट करेल? नॉर्मल रिएक्शन कुठे असेल? कारवर सरफेसला परपेंडिक्युलर, म्हणजेच काय? व्हर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये. एन आहे व्हर्टिकली अपवर्ड, mg आहे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. आता हा सरफेस कसा आहे बघा, कॉन्वेक्स आहे, म्हणजे याचं सेंटर इथं कुठेतरी असेल, बरोबर. मग आता या सर्क्युलर मोशनसाठी कोणता फोर्स नेसेसरी आहे? सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स कुठे असणार? टुवर्ड्स द सेंटर. इथे कोणता फोर्स असेल? सेंट्रिपिटल फोर्स. आता काय होईल बघा, ज्या वेळेस कार ही व्हेकल इथं आहे, व्हेकलचं वेट mg डाऊनवर्ड आहे, नॉर्मल रिएक्शन एक्झर्ट केली जाणारी अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये आहे, त्यावेळेस सेंट्रिपिटल फोर्स कुठे आहे? डाऊनवर्ड. मग हे mg वेट जे आहे हे या सेंट्रिपिटल फोर्सच्या डायरेक्शनमधलं फोर्स आहे, म्हणजे हे कसं असेल? पॉझिटिव्ह. हे त्याच्या अपोजिट आहे, म्हणजे हे कसं असेल? निगेटिव्ह. मग आपण असं लिहू शकतो की mg मायनस n इज इक्वल टू काय असेल? mv² अपॉन r. mg मायनस n इक्वल टू mv² अपॉन r. v म्हणजे काय? या कारचं स्पीड असेल. r म्हणजे काय? या कर्व्हेचरची रेडियस असेल. आता याच्यामध्ये बघा रिलेशन बघा, सपोज कारचं स्पीड इन v ची व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली तर ही टोटल व्हॅल्यू काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे. v इन्क्रीज झाला तर ही टोटल व्हॅल्यू इन्क्रीज होणार आहे, म्हणजे n ची व्हॅल्यू काय होणार आहे? डिक्रीज. व्हॅन v इन्क्रीजेस, आपण असं म्हणू शकतो, ज्यावेळेस v काय होतोय? इन्क्रीज होतोय, देन व्हॉट हॅपन्स? n डिक्रीजेस. रिलेशन वरून सांगू शकतो आपण, v ची व्हॅल्यू ज्यावेळेस इन्क्रीज होईल त्यावेळेस n ची व्हॅल्यू काय होणार आहे? डिक्रीज होणार आहे, कारण हा जो डिफरन्स आहे ह्याची व्हॅल्यू इन्क्रीज होणार आहे, त्यामुळे n जो आहे तो कमी कमी झाला पाहिजे. कधी? v ज्यावेळेस जास्त जास्त होत जाईल त्यावेळेस. v इन्क्रीज झाला की n डिक्रीज होईल. आता या रिलेशनवरून आपण जर असं म्हणायला गेलो की व्हेलॉसिटी सपोज मॅक्झिमम व्हॅल्यूला रीच झाली, व्हेलॉसिटी मॅक्झिमम व्हॅल्यू त्यानं रीच केली व्हेलॉसिटीनं, तर त्यावेळेस नॉर्मल रिॲक्शन n ची व्हॅल्यू ही मिनिमम होईल आणि ती मिनिमम व्हॅल्यू पॉसिबल किती असते? तर 0. याचा अर्थ ज्यावेळेस या कारचं स्पीड हे काय असेल? मॅक्झिमम, त्यावेळेस n ची व्हॅल्यू ही मिनिमम असेल आणि ती किती असेल? 0 असेल. रिलेशन सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे. mg मायनस n इक्वल टू mv² अपॉन r. आता मी सांगितलं तसं v ची व्हॅल्यू इन्क्रीज झाल्यावर n ची व्हॅल्यू डिक्रीज होणार आहे. जर v ची व्हॅल्यू मॅक्झिमम झाली, देन v इक्वल टू v मॅक्स असेल, त्यावेळेस देन आपण असं म्हणूया v इक्वल टू v मॅक्स आहे, देन वी कॅन से दॅट n इक्वल टू n मिनिमम असेल आणि मिनिमम व्हॅल्यू किती आहे त्याची? 0. आता सपोज ही आपण व्हॅल्यू पुटअप केली तर काय येईल बघा, mg मायनस 0 इज इक्वल टू mv मॅक्स² अपॉन r. mm कॅन्सल झालं दोन्ही साईडला, g इक्वल टू v मॅक्स² अपॉन r. v मॅक्स² इज इक्वल टू rg, v मॅक्स इक्वल टू अंडर रूट rg. v मॅक्स इक्वल टू अंडर रूट rg हे रिलेशन आपल्याला मिळालं. याचा अर्थ काय? तर ज्या वेळेस एखादी कार या कॉन्वेक्स शेप असणाऱ्या ब्रिजवरून ट्रॅव्हल करते त्यावेळेस तिचं मॅक्झिमम स्पीड सेफली जाण्यासाठी किती असायला पाहिजे? अंडर रूट rg. या स्पीडनं सपोज एखादी कार या पाथवरून जात असेल, कॉन्वेक्स ब्रिजवरून टॉप पोझिशनला आहे, तर या स्पीडनंच गेली तर ती सेफली जाऊ शकेल.
स्पीड ह्याच्यापेक्षा थोडंसं कमी असेल तरी चालेल, पण मॅक्झिमम व्हॅल्यू काय इंडिकेट करते की या व्हॅल्यूला एक्सीड नाही झालं पाहिजे. म्हणजे स्पीडची व्हॅल्यू √RG जास्त झाली तर व्हेकल याच्यावरून आउटसाईडला थ्रो केली जाईल, ती सेफ जाऊ शकत नाही. सो वी कॅन से दॅट मॅक्झिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ अ व्हेकल ऑन convex over a bridge is √RG. Now we have seen in this lecture tensions at ABC 3 points, that is top position, bottom position and middle position. And also we have seen if mass is connected to rod then what happens. Then we have seen the second application, spear of death, and third application, car at the top of convex over a bridge. Then we will see the conical pendulum in our next lecture. So bye.